ابھی نیپال کے سرزمین پہ ایک بار تقریر کرنے گیا، ایک صلح کلی مولوی وہاں پہ کھڑا تھا جو اپنے آپ کو بتا رہا تھا کہ میں الجامعۃ الاشرفیہ سے پڑھ کے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ صرف تو نے کتابیں پڑھی ہیں، شاید کہ تو نے حافظ ملت علیہ رحمہ کے فرمان کو نہیں پڑھا ہے، تو نے حافظ ملت کی زندگی کو نہیں پڑھا ہے، ورنہ پڑھ لکھ کر تو گدھا نہیں ہوتا۔ وہ پتہ ہے آپ کو سنی کے خلاف بول رہا تھا، وہ پتہ ہے آپ کو آپ کے خلاف بول رہا تھا کہ سنی صرف جلوس نکالتا ہے، سنی صرف عید غوثیہ کرتا ہے، سنی صرف 11ویں شریف مناتا ہے۔ اے نوجوان ادھر دیکھیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سنی جب جلوس محمدی میں نکلتا ہے جھنڈا لے کر تو سنی کیا کرتا ہے؟ نعرے بازی کرتا ہے، سنی ڈی جے نکال کر ناچتا ہے، سنی تماشا کرتا ہے، لیکن جب وہ جلوس لے کر نکل رہا ہوتا ہے، اپنے ہاتھ میں جھنڈا لے کر نکل رہا ہوتا ہے، اس کے کان میں آواز پہنچتی ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، ظہر کی اذان ہو رہی ہے۔ چند لمحوں کے لیے مائک کو بند کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون مولوی آپ کو تقریر کر کے بتا کے گیا ہے کہ تم جب جلوس محمدی لے کر نکلو گے اور تمہارے سامنے ظہر کی اذان ہو رہی ہوگی تو تم وہاں پہ 2 منٹ کے لیے مائک بند کرو گے، اس کے بعد پھر تم جلوس میں چلو گے اور نماز نہیں پڑھو گے؟ ایسے مولوی کو اٹھا کر گٹر کے نالے میں پھینک دو جو تمہیں جلوس کی اہمیت بتا رہا ہے لیکن تمہیں نماز کی اہمیت نہیں بتا رہا ہے۔ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ میرے اعلیٰ حضرت اگر کہیں سفر کرتے تھے تو سب سے پہلے آپ ٹرین کے چارٹ کو نکال کر دیکھتے تھے اور یہ دیکھتے تھے کہ کہیں نماز کا وقت تو نہیں ہو رہا ہے۔ اگر نماز کا وقت قریب ہوتا تو اعلیٰ حضرت اس ٹرین کے سفر کو چھوڑ دیتے، اعلیٰ حضرت ٹرین کے سفر کو نہیں کرتے۔ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اگر میں سفر پہ نکلوں گا نماز میری قضا ہو جائے گی۔ مسلک امام احمد رضا کا پیغام یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت بیمار ہے پھر بھی مسجد کی طرف چل کے جا رہے ہیں۔ یہ والا اسلام میں آپ کو دے رہا ہوں اور زمانے کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے۔ ارے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بہت خوب، بہت خوب، آ رہے ہیں آپ لوگ، آئیے آئیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہاں کوئی بات نہیں، جو چلے گئے کیا فرق پڑتا، آپ ہیں نا، میں ہوں نا، ہمارے علماء ہیں نا۔ آپ نے کیا سیکھا؟ آج کل کچھ مارکیٹ میں نقلی پیر گھوم رہے ہیں جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مرید ہو جاؤ جنت میں پہنچا دوں گا۔ ابے جنت میرے باپ کی نہیں ہے کہ تو کسی کو مرید بنا کے جنت میں پہنچا دے گا۔ میرے آقا غوث اعظم یہ اعلان کر کے زمانے والے کو بتاتے ہیں کہ میں نے رب کے مقام کو، رب کی محبوبیت کو، رب کا محبوب بننے کے لیے ایسے ہی میں اتنا بڑا غوث اعظم نہیں بن گیا۔ میں نے 25 سال تک جنگلوں میں جا کر پیڑ کے پتے کھا کر اللہ کی عبادت کی ہے، تب جا کر دنیا مجھے غوث اعظم دستگیر کہتی ہے، اور تب میں اعلان کر کے کہتا ہوں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی یہ جو میرا قدم ہے تمام ولیوں کے گردن پہ ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی کونے میں، دنیا کے کسی بھی خطے میں، دنیا کے کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ولی ہو وہ اپنے گردن کو جھکا کر کہتا ہے غوث اعظم ہم آپ کے ولایت کو تسلیم کرتے ہیں۔ جب بات غریب نواز کی آتی ہے تو سرکار غریب نواز کہتے ہیں اے میرے آقا
غوث اعظم جیلانی، یہ آپ کا قدم صرف میرے کاندھے پہ نہیں ہے، بلکہ آج خواجہ اجمیری یہ اعلان کر کے کہتا ہے کہ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، ارے جہاں چاہو رکھو قدم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت مولانا آفتاب عالم غیاثی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ ماشاءاللہ۔ اس لیے میرے عزیزو، محفلوں میں جاؤ نا تب پہلے تقریر سنو پھر نعت سنو۔ میں کہتا ہوں کہ نبی کے نعت پڑھنے والے ایسے ہیں نا جن کو آپ سن لیں گے نا تو آپ کا کلیجہ دہل جائے گا، آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ تو نے نبی کے پیار کو نہیں سمجھا ہے، تو نے نبی کے عشق کو نہیں سمجھا ہے۔ میں آپ کو ایک جھلکیاں بتانا چاہتا ہوں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کا پیار، نبی سے محبت کتنی ضروری چیز ہے ہماری زندگی میں۔ اے میرے عزیزوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے بہت مقدس ولی ہے جسے دنیا یہ دنیا کہتی ہے کہ اے لوگوں، یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہے، یہ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہے کہ ان کے سامنے دنیا کی ساری دولت پھیکی پڑ گئی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جن کو دنیا حضرت ذوالنون مصری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، یہ اتنا نبی پہ درود پڑھا کرتے تھے، یہ اتنا نبی سے پیار کیا کرتے تھے، یہ اتنی محبت میں جھوم کر نبی کی نعت پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پیر مہر علی کی ترجمانی کروں تو وہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ مکھ چندر بدر شاشانی، متھے چمک دی لاج نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھی ہنمت بھریا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانان کے جانے جہانا تھا، سچ آنکھا تے رب دی میں شانا تھا، جس شان تو شانہ سب بنیا، کتے مہر علی کتے تیری سنا، گستاخ اکھی کتے جالریا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی کے چہرے کو دیکھ کر کیا کہتے اعلیٰ حضرت؟ جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لم یاتی نظیر و کفی نظری، مثلے پہ نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سرسو ہے، تجھ کو سہے دوسرا جانا۔ کبھی میرے اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے کان کی تعریف کرتے، اپنے قلم کو اٹھا کر لکھتے تھے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو اٹھاتے، مصطفیٰ کے ہونٹ کی تعریف کرتے، اعلیٰ حضرت قلم کو اٹھا کر لکھتے تھے، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی اعلیٰ حضرت مصطفیٰ جان رحمت کے زبان مبارک کی تعریف کرتے تو اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو اٹھا کر لکھتے تھے، وہ زبان جن کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے پیٹ کی تعریف کرتے تو اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو اٹھا کر لکھتے تھے، کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے ہاتھ کی تعریف کرتے تو اعلیٰ حضرت قلم کو اٹھا کر لکھتے تھے، جس سمت ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے پہرے سماعت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی اعلیٰ حضرت مصطفیٰ کے تلوے کی تعریف کرتے تو اعلیٰ حضرت اپنے قلم کو اٹھا کر لکھ دیتے، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے، وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ کبھی اعلیٰ حضرت کہتے او زمانے والوں، او دنیا کی ماں، تو نے تو بہت لال پیدا کیے ہیں، تیرے بیٹے کا جواب نہیں ہے، تیرا بیٹا دنیا میں بادشاہ بنا ہے، تیرا بیٹا دنیا میں دنیا کا بہت بڑا سائنسداں بنا ہے، دنیا کا بہت بڑا انجینئر بنا ہے، دنیا کا بہت بڑا پروفیسر بنا ہے، دنیا کا بہت بڑا قلمکار بنا ہے، دنیا کا بہت بڑا ادیب بنا ہے۔ لیکن حسان سے پوچھئے کہ اے حسان، ذرا تو یہ تو بتا کہ تو دنیا کے کسی ماں کے بیٹے کی تعریف کرتا ہے یا آمنہ کے لال کی تعریف کرتا ہے؟ تو حضرت حسان کہتے ہیں وہ احسن من قلم ترقت عینی واکمل من قلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، ارے جس کا لال اندھے شیشوں میں چمکا وہ ہمارا نبی ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت
रिसालत मसलके आला हजरत मौलाना आफ्ताब आलम गयासी नारे तकबीर नारे रिसालत। मजमे से कोई लोग नारा लगाना जानते हैं क्या? जानते हैं? नहीं जानते? एक भी नौजवान नारा लगा सकता है क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, आका का दामन, मसलके आला हजरत, उलमाए कराम। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, पहले अपने दिल को साफ करो, पहले अपने दिल से गंदगी को निकालो। अगर गंदगी तुम्हारे दिल में है, मुस्तफा का प्यार नहीं आ सकता है। या तो फिर मेरी तकरीर आप जायके के लिए सुन रहे हैं, या तो किसी शायर की नात आप मजा लेने के लिए सुन रहे हैं। जलसों का मकसद सिर्फ आपको जायका पहुंचाना या आपको लज्जत देना नहीं है। जलसे का मकसद है आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना और आपको गुलामे हुसैन बनाकर ज़माने को ये बता देना कि सुन, ये गुलामे हुसैन है। अरे 10 हो या 10,000 हो, फिर भी अपने जान की परवाह नहीं करते हैं। ये जान दे देंगे लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं। वाह 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 वाह, बेशक सुभान अल्लाह। और जमाने को बताएंगे कि मकामे मुस्तफा से है जहां को आशना करना, मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना। ए मेरे अजीजों, आज इस तकरीर से, आज की इस महफिल से, गौसे आजम की इस महफिल से ये बात आप लेकर जाइए कि कभी आप गौसे आजम के करामत सुनते हैं, उनके फजाइल आप सुनते हैं। मैं ये कहता हूँ कि मुझ जैसा नाक़िस गौसे आजम की शान बयान नहीं कर सकता है। पूरी दुनिया मिलकर गौसे आजम की शान बयान नहीं कर सकता है, इसलिए कि गौसे आजम रोशन ज़मीर है, गौसे आजम महबूबे सुबहानी है, गौसे आजम कुतबे रब्बानी है, गौसे आजम शेख लासानी है। गौसे आजम की शान नामुमकिन है, कोई बयान नहीं कर सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने दिल के अंदर सच्ची बात ये बैठानी है कि गौसे पाक की सच्ची मोहब्बत आपके सीने में हो। हाँ, आपको मुरीद बनना है, हाँ आपको पीर चुनना है, लेकिन ऐसे वैसे पीर से आपको दोस्ती नहीं करनी है, ऐसे पीर के दामन को नहीं पकड़ना है जो ये कहता है नमाज के वक्त मुरीद को कि बाबू आप जाइए नमाज पढ़ लीजिए, हम हुजरे में नमाज पढ़ लेंगे। हुजरा में कोई नमाज नहीं पढ़ता, वो बैठ के गप्पा लड़ाता है, उसके बाद मुरीद से हाथ चुमवाता है, कहता है मुरीद खुश रहो तुम, मैं तो बहुत कमाल वाला हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ऐ लोगों इधर देखिए मेरी तरफ, आज सुन्नियत को बदनाम सबसे ज्यादा जाली पीरों ने करके रखा है। सबसे ज्यादा जाली पीरों ने सुन्नियत को बदनाम करके रखा है। वो कहते हैं मुझसे मुरीद हो जाओ, मैं तुम्हें जन्नत दिला दूंगा। और आज हमारे कुछ सुन्नी मुसलमान, भोले भाले मुसलमान सिर्फ ये कहते हैं कि जो कुछ भी है वो मेरा पीर है, जो कुछ भी है वो मेरा पीर है, जो कुछ भी है वो मेरा पीर है। इस अंसारी प्रोडक्शंस के जरिए से मेरी बात पूरी दुनिया में इस वक्त भी सुनी जा रही है और सुनी जाएगी। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, बबांगे दोहलिया ऐलान करके कह रहा हूँ कि मेरी बात को गौर से सुनिएगा कि जो पीर नमाज ना पढ़े ना वो पीर हो ही नहीं सकता है। जो पीर नमाज पढ़ने के लिए आपको ना कहे वो पीर हो ही नहीं सकता है। आज के इस दौर में पीरों ने मुरीदों से पैसा लेकर सिर्फ और सिर्फ अपना जेब भरने का काम किया है, आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाया है। आज देखिए पीर साहब से मुरीद बने 25 साल हो जाते हैं, पीर साहब से मुरीद बने 40 साल हो जाते हैं, लेकिन आज तक किसी पीर का मुरीद दाढ़ी वाला नहीं दिखेगा आपको, किसी पीर का मुरीद आपको नमाजी नहीं दिखेगा। लेकिन मैं एक ऐसे पीर को जानता हूँ, मैं आपको एक ऐसे पीर की बात बताना चाहता हूँ जो आला हजरत का शहजादा है, जो आला हजरत का जानशीन है, जिसे दुनिया सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के नाम से जानती और पहचानती है। आज इस दुनिया के अंदर किसी भी उस आदमी से जाकर पूछिए जो सरकार मुफ्ती आजम
आजम हिंद अलैहि रहमा से मुरीद बना है, उनसे जाकर अगर आप पूछिए कि आप किसके मुरीद हैं, वो कहेंगे कि मैं सरकार मुफ्ती आजम हिंद से मुरीद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे वो आपको ये जुमला कहेगा ना, आप अपनी नजर दौड़ा के देखना, उस इंसान के चेहरे पे दाढ़ी भी होगी, उसके पेशानी पे सजदों की तड़प भी होगी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे सरकार मुफ्ती आजम हिंद कोई फोटो के जरिए से लोगों को ईमान की दौलत नहीं बांट रहे थे। अरे मुफ्ती आजम हिंद तो उसका नाम है, मुफ्ती आजम हिंद तो उसका नाम है जो बरेली के टूटी हुई चटाई पर बैठकर हुकूमत हिंद से आंख लड़ाकर बात कर रहे हैं और इंदिरा गांधी को यह कहा था कि सुन, तेरी हुकूमत बदल सकती है लेकिन बरेली के मुफ्ती आजम हिंद का फैसला नहीं बदल सकता है। इसने कह दिया कि नसबंदी हराम है, हराम है, फोटो हराम है, हराम है तो हराम ही रहेगा। करोड़ों लोग जिसके मुरीद हैं उसे मुफ्ती आजम हिंद कहा जाता है, उसे आला हजरत का शहजादा कहा जाता है। और अगर उनके दौर को छोड़कर आप थोड़ा सा पीछे आएंगे, थोड़ा सा पीछे आएंगे, तो मैं आपसे कहूंगा, एक ऐसा चेहरा बरेली ने हमें दिया था, एक ऐसा चमकता चेहरा बरेली ने हमें दिया था, जिसके चेहरे को देखकर काफिर भी ईमान लेके आ रहा है, जिसको चेहरे को देखकर बेनमाजी का भी दिल करता है कि काश मैं भी नमाजी बन जाता, जिनके चेहरे को देखकर भटका हुआ इंसान भी सोचता है कि मैं भी मसलक के आला हजरत पे कायम हो जाऊं। वो चेहरा कोई और नहीं है, वो चेहरा कोई और नहीं है। मैं इन उलमा के कदम को छूकर जमाने को पैगाम देना चाहता हूँ कि माँ बाप ने उनका नाम अख्तर रजा रखा था, लेकिन इबादत उन्होंने इतना किया कि पूरी दुनिया ने उन्हें ताजुल शरिया के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रसूलुल्लाह, मैं जो तकरीर कर रहा हूँ आपको बात समझ में आ रही है? मेरी समझ में आ रही है? हाँ, जिसके भी दिल में आला हजरत के लिए प्यार नहीं होना, उनसे दूर रहा कीजिए, उनसे दूर रहा कीजिए। आप कहेंगे मौलाना कैसे? आला हजरत ईमान की दलील तो नहीं है। बिल्कुल आला हजरत ईमान की दलील नहीं है, लेकिन ईमान सच्चे मानों में आपको पाना है और वाकई में आपको हिदना सिरातल मुस्तकीम पे चलना है ना, तो मसलके आला हजरत पे ही कायम रहना पड़ेगा। आशिक़े सादिक आला हजरत को यूं ही नहीं कहा जाता, आला हजरत को जमाना यूं ही आला हजरत नहीं कहते हैं। हाँ, आला हजरत के अंदर कुछ तो बात है। पहले तो आप एक बात ये समझिए कि मैं बार बार आला हजरत का नाम इसलिए ले रहा हूँ और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आला हजरत से जुड़ के रहिएगा। वजह ये है कि इस हिंदुस्तान के अंदर आपको हिंदुस्तानी होने के लिए कोई प्रूफ दिखाना पड़ता है। आप कहेंगे हाँ मौलाना दिखाना पड़ता है। क्या दिखाना पड़ता है भाई? आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके भी आधार कार्ड बनवाए जाते हैं। आप कहेंगे इनका आधार कार्ड क्यों बनवा रहे हो? तो इससे ये पता चलता है कि ये बच्चा हिंदुस्तान का है, ये बच्चा हिंदुस्तान का बाशिंदा है। मैं ए बच्चे इधर देखिए मेरी तरफ। अगर आपको अपनी पहचान बताने के लिए आधार कार्ड जरूरी है तो आशिक़े मुस्तफ़ा होने के लिए आला हजरत का नाम जरूरी है। आला हजरत का नाम लेना जरूरी है। आला हजरत को आला हजरत यूं ही नहीं कहा जाता। इधर देखिए मेरी तरफ, आला हजरत को आला हजरत क्यों कहते हैं? आला हजरत की अजमत को मेरा सलाम है, आला हजरत के इश्क को मेरा सलाम है। आला हजरत बरेलवी जब मदीना गए ना, आला हजरत बरेलवी जब मदीना गए आला हजरत, तो आला हजरत मदीने के गलियों में चल रहे थे आला हजरत नंगे पांव। तो आप जब नंगे पांव चल रहे थे आला हजरत, तो आपके पांव में ना एक कांटा चुभ गया।
आला हजरत के पाँव में कांटा चुभ गया। अल्लाह आपको तौफीक दे तो मदीना ज़रूर जाइएगा। मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन इस बात से बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैंने अपनी इन आंखों से मदीना देखा है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी इन आंखों से मदीना देखा है। और सरकार का रोज़ा, अल्लाह क्या रहमत है वहाँ पे, कितनी रौनक है वहाँ पे, कितनी मुक़द्दस फिज़ा है वहाँ की, जो जाए ना आने का दिल नहीं करता। आप कहेंगे मौलाना मैं तो गया, मेरा आने का दिल कर रहा था। मैं कहता हूँ तेरे पास दिल नहीं था इसलिए तेरा आने का दिल कर रहा था। जब यहाँ दिल में मुस्तफ़ा का प्यार हो ना, तो कसम अल्लाह की कहता हूँ मदीना छोड़ने का दिल नहीं करता है। आला हजरत मदीना गए, आपके पाँव में कांटा चुभ गया तो आला हजरत अपने पाँव से कांटा निकालते और अपने हाथ में उस कांटे को ले लेते। और आला हजरत अपने पाँव में जब कांटा लेते तो कांटे की तरफ आला हजरत देखते। बड़ा गौर से सुनिएगा ए मेरे अजीजों, मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपको पैगाम क्या देना चाहता हूँ, बड़ा गौर से आपको सुनना है। आला हजरत पाँव से कांटा निकाल कर अपने हाथ में रखे और हाथ में रखने के बाद आला हजरत की आंखों में आंसू आ गए और आला हजरत रोने लगे। आला हजरत रोने लगे और रोते रोते आला हजरत कहते हैं, एक शेर पढ़ते हैं और कहते हैं, ऐ खारे सहराए मदीना पाँव से क्या काम तुझे। ऐ खार का मतलब कांटा, ऐ खारे सहराए मदीना पाँव से क्या काम तुझे। आ मेरी जा आ, दिल में है रास्ता मुझे कह लेने दिया जाए, मुझे कह लेने दिया जाए। ऐ लोगो, आला हजरत को आला हजरत क्यों कहा जाता है? उन्होंने बताया कि ये मदीने का कांटा है। अहमद रजा ने कहा तू पाँव में नहीं रहता, तू तो मेरे नबी के मुकद्दस दयार में रहता है। अरे बरेली का ताजदार, तुझे अपने दिल में भी रख लेना, फिर भी ये समझेगा कि तेरी वो इज्जत नहीं कर पाया। इसलिए कि आला हजरत कहते हैं, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। और आला हजरत कहते हैं, जान है इश्क़े मुस्तफ़ा, रोज फुजू करे खुदा, अरे जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। ऐ मेरे अजीजों, इस सरकार गौसे आजम के मुबारक महीने में आपने गौसे आजम के बहुत सारे करामात सुने होंगे। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ और उस 5 से 10 मिनट में अपनी गुफ्तगू खत्म करो। आप परेशान तो नहीं हो रहे? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो मेरे सरकार गरीब नवाज कहते हैं अपनी जबान से, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकिसा रा पीरे कामिल कामिला रा रहनुमा, दाता गंज बख्श अली हजवेरी के बारे में सरकार गरीब नवाज कहते हैं कि ये वो पीर है जिनका फैज पूरे आलम पे है और ये मजहरे नूरे खुदा है, ये मजहरे नूरे खुदा है। और अगर कोई मुरीद नाकिस है तो उसके लिए ये कामिल है, और जिसका पीर कामिल है उसके लिए रहनुमा अगर कोई है तो वो दाता गंज बख्श अली हजवेरी की जात है। मैं कहता हूँ दाता गंज बख्श अली हजवेरी की इतनी शान है, तो जिसके पीर गौसे आजम हो उस गौसे आजम की शान का अंदाजा लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। मेरे आका गौसे आजम कहते, इधर देखिए, एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा साइंसदान गुजरा है जिसका नाम आइंस्टाइन है। वो कहता है कि मैंने रेडियो से ये अंदाजा लगाया दूरबीन के जरिए से कि मैंने एक ऐसा कहकशा देखा है कि जिसकी जमीन से दूरी 2000 करोड़ की है। यानी रोशनी जो एक सेकंड में फी सेकंड 1,86,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है, अगर वो रोशनी उस कहकशा तक पहुंचना चाहे तो उसे 2 करोड़ साल लग जाएंगे। और आइंस्टाइन कहता है कि अगर मैं पूरी दुनिया का नजारा करना चाहूँ ना तो मुझे 10 मिलियन यानी
1 ملین یعنی 10 لاکھ کی زندگی چاہیے، اس کے بعد میں پوری دنیا کا چکر لگا سکتا ہوں، اس سے پہلے نہیں لگا سکتا۔ لیکن اللہ نے وہ کمال، ان علماء کی توجہ چاہوں گا، اللہ نے وہ کمال غوث اعظم دستگیر کو دیا ہے کہ میرے آقا غوث اعظم کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، یعنی اللہ تعالیٰ کے جتنے شہر ہیں عبد القادر تمام شہر کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ اپنے ہاتھ کے اوپر رائی کے دانے کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شان غوث اعظم کی ہے۔ ایک سائنسداں کہتا ہے کہ 1 ملین زندگی 10 لاکھ مجھے چاہیے، میں پھر بھی پوری دنیا کا چکر نہیں لگا سکتا، لیکن الحمدللہ الحمدللہ ہم اس پیر کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے تمام شہر کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے کہ اپنے ہاتھ کے رائی کا دانہ دیکھتا ہوں۔ میرے عزیزو، آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کیسے پیر کے ماننے والے ہیں۔ میرے آقا غوث اعظم کہتے ہیں کہ جو گرنے والا ہو اور گرنے سے پہلے وہ میرا نام لے لینا تو میں بغداد سے دستگیری کر کے اسے گرنے نہیں دیتا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں گا، ان علماء کے قدم کو چوم کر تو آپ مچل جائیں گے کہ میرے آقا غوث اعظم کہتے ہیں کہ میں بغداد کی سرزمین پہ ایک تخت پہ بیٹھ کر میں خطبہ دے رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ اچانک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دربار میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ ایک سواری کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ تو میرے آقا کونین کے دولہ دو عالم کے تاجدار حضرت عیسیٰ سے کہتے، میرے پاس حوالہ موجود ہے، جنہیں چاہیے حوالہ ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو۔ میرے آقا غوث اعظم ایک ممبر پہ تخت پہ بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں، میرے آقا تشریف لائے، ان کے پیچھے سواری پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ آقا غوث اعظم کی شان دیکھیے تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ اے عیسیٰ ذرا یہ تو بتائیے کہ کیا آپ کی امت میں کوئی میرے عبد القادر کی طرح ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ اے عیسیٰ کیا آپ کی امت میں کوئی میرے بیٹے عبد القادر کی طرح ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ میری امت کیا، اس دنیا کے اندر جتنے نبی آئے ہیں سارے نبی کی امت میں کوئی ولی عبد القادر کی طرح پیدا نہیں ہوا۔ کسی نے کہا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، یا رسول اللہ جو شان نبیوں میں آپ کی ہے وہی شان ولیوں میں آقا غوث اعظم دستگیر ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مولانا جمیل قادری کہتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ اور خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو کہاں ہے قادری، کر لے نظارہ غوث اعظم۔ نعرے